Check. Praise the Lord. கர்த்தருடைய நாமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆமென். परमेश्वर के नाम की महिमा हो. ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के वचन को हम देखने से पहले हम प्रार्थना करेंगे. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பார்க்கிறதுக்கு முன்பதாக நாம் ஜெபிக்கலாம். प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह, इस समय में हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी. हम जानते हैं परमेश्वर कि आप इस जगह पर हैं. प्रभु आपके नाम इस जगह पर महिमा पाए. प्रभु आप इस जगह पर कंट्रोल करिए. आपके नाम की महिमा के लिए इस समय में उपयोग होने पाए प्रभु जी. इस समय में अपने आप को, प्रभु भैया को, हर एक जनों को, यहाँ पर बैठे हुए सभी को, देखने वाले सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु. आप आज भी जिंदा हैं, आप नहीं बदले हैं, आपकी सामर्थ भी नहीं बदली है. आप प्रभु जी आज भी क्रिया करते हैं और आप इस समय में भी क्रिया करेंगे. विश्वास के साथ हम प्रभु पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को इस जगह पर मांगते हैं. आप हमें लेकर चलाइए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए. प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन. कुछ दिन पहले जब प्रार्थना करते समय परमेश्वर कुछ कार्यों को दिया था. उन कार्यों को आज आपके बीच में मैं बांटना चाहता हूँ. ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பதாக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஒரு சில காரியங்களை வெளிப்படுத்தினார். அதை உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். मैं विश्वास करता हूँ ये कार्य आपके लिए बहुत ही उपयोगी ठहरेंगे. நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த காரியம் உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று சொல்லி. जैसा कि हमें मालूम, हम लोग अंतिम दिनों में जी रहे हैं. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம கடைசி நாட்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி. ये अंतिम दिनों के हम चिन्हों को देख रहे हैं, अंतिम कार्यों को, बहुत सी चीजों को हम देख रहे हैं. இந்த கடைசி காலங்களில் நிறைய அடையாளங்களை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம், பல காரியங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். लेकिन इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी कलीसिया को कुछ लेकर करना चाहता है. ஆனா இந்த கடைசி நாட்களில் ஆண்டவர் அவருடைய சபையை கொண்டு ஒரு சில காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறார். और वो परमेश्वर इस कलीसिया को लेकर छोटे कार्य नहीं, बड़े कार्यों को करना चाहता है. ஆண்டவர் தன்னுடைய சபையை கொண்டு சிறிய காரியம் இல்ல பெரிய காரியங்கள் செய்யும்படியாக விரும்புகிறார். क्योंकि परमेश्वर ने इस कलीसिया को अपने प्रभु यीशु मसीह के लहू को देकर खरीदा है. ஆண்டவர் இந்த சபையை இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை கொண்டு அவர் வாங்கினார். प्रिय लोगों, कलीसिया बाइबल जब से शुरू होती है तब से ही कलीसिया का आरंभ होता है. வேத வசனம் எப்பொழுது ஆரம்பித்ததோ அப்பொழுதே சபையின் சரித்திரமும் ஆரம்பித்தது. हम बिल्डिंग के रूप में हम कलीसिया के बारे में नहीं देख पाते हैं शुरू में. நம்ம ஒரு கட்டடத்தின் வடிவத்திலே சபையை ஆரம்பத்துல பார்க்க முடியாது. लेकिन जब परमेश्वर ने आदम और हवा का सृष्टि किया, उन्हें परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, वो भी एक कलीसिया थी. பாருங்க, ஆதாமையும் ஏவாளையும் சிருஷ்டித்து அந்த தோட்டத்திலே ஆண்டவர் இருவரையும் வைக்கும் பொழுதும் அதுவும் ஒரு விதமான சொல்லலாம், ஒரு சபை என்று சொல்லலாம். क्योंकि कलीसिया का मतलब क्या है कि जहाँ कहीं उसके नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, उसके नाम से इकट्ठे होने वाली जगह को कलीसिया बोला गया है. சபை என்று சொல்லும் பொழுது என்னென்றால் எங்கே 2-3 பேர் அவருடைய நாமத்திலே கூடுகிறார்கள், அவர் நடுவில் இருக்கிறார், அதுதான் சபை. और कलीसिया परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे. வேத வசனத்துல எழுதி இருக்கிறது பாதாளத்தின் வாசல்கள் சபையை மேற்கொள்ளாது என்று சொல்லி. परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से मत्ती 16 उसका 18 वचन में लिखा है. उसे वचन को पढ़ेंगे कोई. மத்தேயு 16 அதிகாரம் 18 வசனத்துல மிகவும் தெளிவாக எழுதி இருக்கிறது. யாராவது அந்த வசனத்தை படியுங்க. तो देखिए इस जगह पर क्लियर लिखा हुआ है कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे कलीसिया के ऊपर. இந்த இடத்துல பாருங்க, மிகவும் தெளிவாக எழுதி இருக்கிறது பாதாளத்தின் வாசல்கள் சபையை மேற்கொள்ளாது என்று சொல்லி. इन अंतिम दिनों में कलीसिया के ऊपर बहुत से प्रभाव हैं, बहुत सी समस्याएं, कष्टों से कलीसिया गुजर रही है. இந்த கடைசி நாட்களில் சபையானது பலவிதமான கஷ்டங்கள் வழியாக பலவிதமான காரியங்கள் சபையை அழுத்தி கொண்டிருக்கிறது. लेकिन प्रिय लोगों, धैर्य के साथ रहिए. परमेश्वर का वचन वो कभी नहीं बदलता है. ஆனா பிரியமானவர்களே, நீங்க தைரியமாக இருங்க, ஏன்னா வேத வசனம் அது ஒருபோதும் மாறாது. इसके ऊपर, कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक या कोई भी क्रियाएं उसकी प्रबल नहीं होंगी. சபையின் மேலே பிசாசின் எந்த கிரியையும் ஆளுகை செய்ய முடியாது. अगर हम और आप अगर इस कलीसिया में मिले हुए हैं तो
நாம் சபையோடு கூட இணைந்திருந்தோமானால் तो वो क्रियाएं हमारे ऊपर, शैतान की कोई भी क्रिया हमारे ऊपर भी प्रबल नहीं होंगी। அப்பொழுது எந்த விதமான பிசாசின் கிரியையும் நம்மளை தாக்க ஆளுகை செய்ய ये முடியாது. लोगों परमेश्वर ने कलीसिया को वो अधिकार दिया है, பிரியமானவர்களே, சபைக்கு தான் ஆண்டவர் அதிகாரத்தை और கொடுத்திருக்கிறார். अगर इस कलीसिया में हम और आप रहेंगे तो उस अधिकार को लेकर हम और आप भी उपयोग कर पाएंगे। நாமும் சபையிலே இருக்கும் பொழுது அதே அதிகாரத்தை எடுத்து நாமும் பயன்படுத்த முடியும். आरंभ की कलीसिया में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सब अधिकार दिया। ஆரம்ப சபையிலே ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் ஆண்டவர் எல்லா அதிகாரத்தையும் கொடுத்தார். लेकिन आज्ञा उल्लंघन करने के कारण, पाप में गिरने के कारण वो अधिकार ले लिया गया। அவங்க கீழ்ப்படியாம போனனால, ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியாம போனனால அந்த அதிகாரத்தை அவங்க இழந்து விட்டாங்க. पुराने नियम में देखते हैं मूसा के समय में, பழைய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கிறோம் மோசேயின் காலத்துல मूसा के समय में परमेश्वर अपने लोगों को निकाल कर लेकर जाता है, தன்னுடைய ஜனத்தை ஆண்டவர் கூட்டிக் கொண்டு போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டில். और वो मिस्र देश से लोगों को लेके जाते समय, இஸ்ரவேல் மக்களை எகிப்திலிருந்து கூட்டிக் கொண்டு போகும் பொழுது उस समय में देखिए वो एक कलीसिया के रूप में, एक पूरा एक झुंड के रूप में निकलते हैं। அவங்க எப்படி புறப்பட்டு போனாங்கன்னா ஒரு சபையாக, சபையின் வடிவில தான் புறப்பட்டு போனாங்க. वो जाते समय परमेश्वर ने उन्हें पूरा अधिकार दिया। அங்கே அவங்க கடந்து போகும் பொழுது ஆண்டவர் அவங்களுக்கு முழுமையான அதிகாரத்தை கொடுத்தார். परमेश्वर ने उन्हें लेकर, मूसा को परमेश्वर ने वो अधिकार दिया। மோசேக்கு ஆண்டவர் அதிகாரத்தை கொடுத்தார். मूसा को परमेश्वर ने सारा अधिकार, जो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, परमेश्वर ने कहा। ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்? மோசேக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்து நான் உனக்கு முன்பதாக செல்வேன் என்று சொல்லி சொன்னார். देखिए जब लाल समंदर सामने आता है, அப்ப வந்து சிவந்த சமுத்திரம் அவங்களுக்கு முன்பதாக வரும் பொழுது, लेकिन देखिए उस समय में परमेश्वर उस समंदर को दो भाग कर देता है। இடத்துல சிவந்த சமுத்திரத்தை ஆண்டவர் இரண்டாக பிளந்தார். उस समय में जब पानी के लिए लोग प्यासे थे तो परमेश्वर चट्टान से पानी को निकाल कर पिलाता है। அவங்களுக்கு தண்ணீர் தாகம் ஏற்பட்ட பொழுது அந்த கண்மலையை பிளந்து ஆண்டவர் தண்ணீரை கொடுத்தார். जब वो लोग समस्या में थे, जब वो गुलामी में थे, परमेश्वर ने अद्भुत और चिन्ह चमत्कारों के द्वारा वहां से लेकर आया। அவங்க வந்து அடிமைத்தனத்தில் இருக்கும் பொழுது, பலவிதமான பிரச்சனைகள் நடுவில் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்து அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தார். कब वो लोग बाहर आए? அவங்க வெளியே வந்த பொழுது, वो लोग जब परमेश्वर के साथ, मूसा के साथ, मूसा की आवाज को सुनकर वो चल रहे थे, वो कलीसिया में जुड़े हुए थे। அவங்க வந்து மோசேயின் சத்தத்தை கேட்டு, ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டு அவர்கள் முன் சென்றார்கள். அவங்க சபையோடு கூட இணைந்திருந்தாங்க. वैसे ही हमारे जीवन में आज कोई भी समस्या, कोई कैसी भी समस्या से आप क्यों ना गुजर रहे हो, परमेश्वर आपकी जीवन की समस्याओं को वो दो भाग करेगा। அதே போல ஒருவேளை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கூட பலவிதமான பிரச்சனைகள் நமக்கு முன்பதாக இருந்தா ஆண்டவர் அந்த பிரச்சனைகளை அவர் இரண்டாக அவர் பிளக்க செய்வார். क्योंकि अगर आपके जीवन में पानी का ऐसी सूखी भरी जिंदगी हो, क्या होगा, मेरे इस समस्या का कोई समाधान है क्या? ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில கூட ஒருவேளை தண்ணீர் இல்லாமல் தாகத்தோடு கூட பலவிதமான பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். वो शायद बीमारी हो सकती है, ஒருவேளை வியாதியாக या இருக்கலாம், फिर कष्ट हो सकते हैं, இல்லனா கஷ்டமாக இருக்கலாம். लेकिन परमेश्वर ऐसी स्थिति में भी उस जगह से धारा को, पानी को बहाने वाला हमारा परमेश्वर है। ஆனா அந்த சூழ்நிலைகளிலே அந்த இடத்திலே ஆண்டவர் தண்ணீர்களை உண்டு பண்ணுகிற தேவனாக இருக்கிறார். ये लोगों देखिए, परमेश्वर पुराने नियम में मूसा को लेकर अपने लोगों को समंदर को दो भाग करके लेकर आया। பிரியமானவர்களே, நாம் பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்கிறோம் எப்படி சிவந்த சமுத்திரத்தை இரண்டாக பிளந்து ஆண்டவர் தன்னுடைய ஜனங்களை கொண்டு வந்தார். परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए उनके साथ रहते हुए। ஆண்டவர் அவர்களோடு கூட இருந்து பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்தார். लेकिन प्रिय लोगों, आज हमें नए नियम की कलीसिया, इस जगह पर हम लोग और आप बैठे हुए हैं। பிரியமானவர்களே, நாம புதிய ஏற்பாட்டு சபையாக இன்றைக்கு இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். परमेश्वर हम और आपको लेकर एक योजना को रखा है। ஆண்டவர் உங்களை தனிப்பட்ட முறையில் ஆலயமாக இருக்கிறோம் என்று हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक अपना मंदिर के रूप में बनाया है। ஆண்டவர் உங்களை என்னையும் ஒரு ஆலயமாக உருவாக்கி இருக்கிறார். परमेश्वर ने वो अधिकार हम और आपको दिया है। ஆண்டவர் உங்களுக்கு எனக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने वो अधिकार को उपयोग करने के लिए दिया है। ஆண்டவர் அந்த அதிகாரத்தை நம்ம பயன்படுத்தும்படியாக கொடுத்திருக்கிறார். लेकिन आज हम अपने आप को पूछना है, क्या हम वो अधिकार को प्राप्त करके उसमें हम उपयोग हो रहे हैं क्या? கேட்க வேண்டிய கேள்வி, அந்த அதிகாரத்தை பெற்று நாம் அந்த அதிகாரத்திலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமா? आज की कलीसिया को एक प्रश्न अपने जीवन में पूछना है हमें। ஒரு சபைக்கு கேட்க வேண்டிய கேள்வி, நம்முடைய வாழ்க்கையில கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, ஆண்டவர் நமக்கு அதிகாரத்தை उस கொடுத்திருக்கிறார். अधिकार को हमें लेकर उपयोग करना है।
அந்த அதிகாரத்தை நாம் பயன்படுத்துகிறோமா, பயன்படுத்த வேண்டும். देखिए वो अधिकार क्या है, हम वचन को पढ़ेंगे. அந்த அதிகாரம் என்ன, நம் வசனத்தை படிக்கலாம். मरकुस 16 अध्याय उसका 17 वचन, मरकुस 16:17. மார்க் 16 அதிகாரம் 17 வசனம். तो देखिए इस जगह पर परमेश्वर ने अधिकार दिया है. பாருங்க, இந்த இடத்துல ஆண்டவர் அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे. பாருங்க, யார் யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ அவங்களுடைய அடையாளங்கள் அவர்கள் பின்பதாக இருக்குன்னு ஆண்டவர் சொல்லி जो இருக்கிறார். कोई विश्वास करेंगे उनके अंदर ये चिन्ह होंगे. प्रिय लोगों, யார் யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்களுக்குள்ளாக அடையாளங்கள் இருக்கிறது. यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो लोग विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे. இங்க எழுதி இருக்கிறது விசுவாசிக்கிறவர்கள் அடையாளங்கள் என்று சொல்லி பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் என்று சொல்லி. क्या आज हम अपने जीवन को जांच कर देखना है, हमारे जीवन में हम एक क्रिया में अपने कर पा रहे हैं क्या? நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கை மூலமாக இந்த கிரியை வெளிப்படுகிறதா? या फिर दुष्ट आत्मा को देखते समय डर के छुप जाते हैं? நம்ம எப்படி பிசாசை பார்க்கும்போது பயந்து அப்படியே ஒளிந்து கொள்கிறோமா? या फिर हम परमेश्वर के उस सामर्थ जो आपको अधिकार दिया उस अधिकार को हम उपयोग कर पा रहे हैं? இல்லனா ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வல்லமை அந்த அதிகாரத்தை எடுத்து நாம் பிசாசுக்கு விரோதமாக परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है. ஆண்டவர் நமக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया है. ஆண்டவர் பிசாசை ஜெயித்து விட்டார். परमेश्वर ने शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है. ஆண்டவர் பிசாசை வெளியரங்க கோலமாக்கினார். इसीलिए प्रिय लोगों, दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार परमेश्वर ने हम और आपको दिया है. அதனாலே பிசாசுகளை துரத்துற அதிகாரம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். और अगला लिखा हुआ है कि वो नई नई भाषाएं बोलेंगे. அடுத்து எழுதி இருக்கிறது நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள். नई नई भाषाओं को बोलेंगे. நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள். रियांदली कबारा हाशे के मो रियांदली कबारा हाशे के महा रियांद नारा हाशी कबहा रियांद लोहोशी का महांदनी कबहा रियादले के बोरा हाशक महांद रियांदले शक मो रियांद नमहा. परमेश्वर ने वो अधिकार हम और आपको दिया है. प्रिय लोगों, ஆண்டவர் அந்த அதிகாரத்தை உங்களுக்கு எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, नई नई भाषाओं को बोलने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया है. புதிய பாஷைகளை பேசுகிற அதிகாரத்தை वो கொடுத்திருக்கிறார். नई भाषा में हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया है. புதிய பாஷைகள் ஆண்டவரோடு கூட இருக்கிற உறவிலே நாம் ஸ்திரப்படும்படியாக वो नई கொடுத்திருக்கிறார். नई भाषाओं में शैतान के गढ़ों को ढा देने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है. இந்த புதிய பாஷைகள் மூலமாக சத்துருவின் கிரியைகளை அழித்து போடும்படியாக தகர்த்து போடும்படியாக கொடுத்திருக்கிறார். अगला लिखा है कि सांपों को उठा लेंगे वो लोग. அடுத்தது எழுதி இருக்கிறது சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள் என்று சொல்லி. जैसा कि आप लोग कुछ दिनों पहले सुने होंगे, हमारा एक मिशनरी यहाँ पर मिशनरी थे, उनका नाम भवन थे, भवन जो एमपी के हैं. உங்களுக்கு ஒருவேளை நீங்க முன்பதாக இதை கேட்டிருப்பீங்க. நம்முடைய ஒரு மிஷனரியாக ஒரு நபர் இருந்தாங்க, புவன் சிங் என்று சொல்லி. तो उनके बारे में सुने कि वो क्या करेंगे कि उनको चैलेंज किया था कि तुम अगर वो सांप को बहुत परेशान किए, उसके बाद एक सांप जा रहा था तो सांप को पकड़कर बोला इसको उठाओ, ऐसा बोला था. அந்த இடத்துல எதிர்மாறியாக இருக்கிறவர்கள் அவரை ரொம்ப துன்பப்படுத்தி கொண்டிருந்தாங்க. அப்பொழுது ஒரு பெரிய பாம்பு அந்த பக்கத்துல போனது. அப்ப அவங்க ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி சொன்னாங்க, வசனத்துல எழுதி இருக்கல பாம்பை எடுப்பார்கள் என்று சொல்லி, இப்ப பாம்பை எடு அப்படின்னு சொல்லி சேலஞ்ச் பண்ணாங்க. तो जाके उन्होंने वो परमेश्वर के ऊपर बोलते समय ऐसा बोले कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके गए और उन्होंने जाकर उस सांप को पकड़कर उसे फाड़ दिया. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா அந்த நேரத்துல அந்த பாம்பின் பின்னாடி ஓடி போய் அந்த பாம்பை எடுத்து அந்த தோலை உயிரோடு கூட அவர் உரித்து விட்டார். सो देखिए, परमेश्वर का वचन वो सच्चा है कि वो सांपों को उठा लेंगे, कुछ भी उनकी हानि नहीं होगी, लिखा हुआ है. ஆண்டவருடைய வார்த்தை சத்தியமானது. பிரியமானவர்களே, பாம்புகளை எடுக்கும் பொழுது ஒன்றும் செய்யாது. ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है, हमारे फ्रैंक भी सांप को उठा लेता है. ரொம்ப தூரம் போகணும்னு சொல்லல. நம்ம பிராங்கும் வித்தியாசமான வித்தைகள் அவருக்கு இருக்கிறது. அதுல ஒரு வித்தை பாம்பை எடுக்கிற வித்தை அவருக்கு இருக்கிறது. सो
परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है। ஆண்டவர் நமக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். मैं मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है। சிரிப்பதற்காக சொல்லல, ஆண்டவர் நமக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். सिचुएशन आते समय जब पौलुस के जीवन में देखते हैं कि जब स्थितियां बहुत ही विपरीत थी, लेकिन उसको जब सांप काटता है तो वो सांप को छिड़क देता है, उसको सांप कुछ हानि नहीं पहुंचाता है। இந்த சூழ்நிலைகளை பார்க்கும் பொழுது பவுலுடைய வாழ்க்கையில கூட ஒரு நேரம் வருகிறது, அந்த பாம்பு அவருடைய கையை கடிக்கிறது, அவர் ஒன்றுமே இல்லாத போல உதறி தள்ளுகிறார், ஒன்றுமே அவரை சேதப்படுத்தவில்லை. परमेश्वर ने हम और आपको वो अधिकार दिया है, कलीसिया आपको परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है। உங்களுக்கு எனக்கு ஆண்டவர் அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார், சபையே ஆண்டவர் உங்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். हमें इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। இந்த காரியங்களை குறித்து நம்ம பயப்படணும்னு அவசியம் கிடையாது. परमेश्वर के लिए गवाही के साथ जीने के लिए परमेश्वर ने ये अधिकार हमें दिए हैं। அவருக்கென்று சாட்சியாக இருக்கும்படியாகவே ஆண்டவர் அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். अगला लिखा हुआ, यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो उनकी कुछ हानि नहीं होगी। அடுத்ததாக எழுதி இருக்கிறது, விஷமான காரியங்கள் எந்த காரியமும் குடித்தாலும் ஒன்றும் செய்யாது என்று சொல்லி. जहरीली वस्तुएं पीने से कुछ नहीं होगा उनको, ऐसा लिखा हुआ है। விஷமான காரியங்கள் எதுவும் குடித்தாலும் ஒன்று செய்யாது என்று சொல்லி குடித்திருக்கிறது. लेकिन एक बात को इस जगह पे मैं बोलना चाहता हूँ, இந்த இடத்துல நான் ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். अनेकों समय में क्या होता है कि लोग घर में लड़ाई कर लेते हैं, पति पत्नी लड़ाई कर लेते हैं। ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நிறைய நேரங்கள் என்ன ஆகுதுன்னா, கணவன் மனைவியின் இடத்துல சண்டை ஏற்படுகிறது, या फिर घर में कुछ लड़ाई हो जाता है, कोई भी लोग के साथ लड़ाई होकर वो जाके जहर पी लेते हैं जाके कभी कभी। சோ என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த சண்டை நிமித்தமாக என்ன பண்றாங்களே, சில நேரம் போயிட்டு பாய்சன் குடிச்சிடுறாங்க. और उसके बाद बोलते हैं मैं तो यीशु मसीह पे, जब घबराहट होती है मरने के लिए होते हैं उस समय, मैं तो यीशु मसीह विश्वास करती हूँ, अब तो बच जाएंगे। ऐसे समय में काम नहीं करेगा। அந்த நேரத்துல இயேசுவே காப்பாத்தும் அப்படின்னு சொன்னா இயேசு காப்பாத்த மாட்டாரு, அந்த நேரத்துல அது வேலை செய்யாது. प्रिय लोगों, परमेश्वर के लिए गवाही के रहने के लिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। ஆண்டவருக்காக சாட்சியாக இருக்கும்படியாக தான் ஆண்டவர் அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். गवाही के साथ जीने के लिए, अगर हमारे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए மகிமைக்காக ஒருவேளை குடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டா அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் நம்மளை பாதுகாத்துக் கொள்வார், ஒன்றும் செய்யாது. एक बार एक राजशेखर भैया एक उदाहरण दिए थे यूथ मीटिंग में। ஒரு முறை ராஜசேகர் பாஸ்டர் அவங்க யூத் மீட்டிங்ல ஒரு உதாரணத்தை கொடுத்தாங்க. कॉलेज में बहुत ज्यादा रैगिंग होता है, ऐसा एक लड़के के बारे में, रैगिंग फर्स्ट ईयर लड़का था। ஒரு முதல் வருஷம் படிக்கிற காலேஜ்ல முதல் வருஷம் படிக்கிற ஒரு வாலிப தம்பி இருந்தாங்க. और उसको जो थर्ड ईयर के लड़का क्या कॉलेज में लड़का आते समय उसका रैगिंग कर रहे हैं। மூன்றாவது வருஷம் படிக்கிற மாணவன் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த முதல் வருஷம் படிக்கிற மாணவனை அதிகமாக கேலி செய்வாங்கல, ரேகிங் என்று சொல்லுவாங்க, ரேகிங் செய்தாங்க. तो उस समय में वो तीसरे साल के जो थर्ड ईयर वाले बोले कि तुमको कुछ एक गंदी बात बोलना है, उस लड़के से बोले, लेकिन वो लड़का मसीह होने के कारण उसने बोल दिया मैं गंदी बात मैं नहीं बोलूंगा। சோ அந்த ரேகிங் செய்யும் பொழுது அந்த மூன்றாம் வருஷம் மாணவன் சொன்னா, நீ ஏதாவது கெட்ட வார்த்தை பேச வேண்டும் என்று சொல்லி, ஆனா இந்த தம்பி நான் பேச மாட்டேன் என்று சொல்லி சொன்னான். तो देखिए उस समय में वो लोग एक कंडीशन रखे थे कि तुमको एक हमाम सोप है उसको खाना रहेगा अगर तुम ये गंदी बात नहीं बोलोगे तो। அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீ கெட்ட வார்த்தை பேசலனா ஹமாம் சோப்பு முழுமையாக இருக்கிற ஹமாம் சோப்பை சாப்பிடணும் என்று சொல்லி சொன்னாங்க. तो उस समय में वो क्या किया, मैं गलत बात नहीं बोलूंगा, मैं एक सोप खाने के लिए तैयार है, वो सोप को खा लेता है उस समय में। அந்த இடத்துல அந்த தம்பி என்ன பண்ணாங்கன்னா, நானாலும் நான் கெட்ட வார்த்தை பேச மாட்டேன் என்று சொல்லி அந்த சோப்பை அவர்கள் சாப்பிட்டார்கள். आपको मालूम है कुछ सोप खाने से जरूर कुछ ना कुछ होगा बॉडी में। அப்போ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், அந்த மாதிரி சோப்பு சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக வயிற்றுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஆகும். लेकिन उस समय में वो परमेश्वर के नाम की गवाही के लिए वो सोप को खा लेता है और परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत करता है, उसको कुछ भी नहीं होता है उस समय में। அவங்க ஆண்டவருடைய நாமத்தின் மகிமைக்கென்று அவங்க அந்த சோப்பு சாப்பிட்ட பிறகும் ஒன்றும் ஆகவில்லை. हालेलुया। கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தலாம். ये अधिकार परमेश्वर ने हम और आपको दिए हैं प्रिय लोगों। அதிகாரத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் பிரியமானவர்களே। और आगे लिखा हुआ है कि कुछ हानि नहीं होगी, बीमारी को हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। அந்த இடத்துல கொடுத்திருக்கிறது, வியாதியஸ்தர்கள் மேல் கரங்களை வைப்பீர்கள் அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள். बीमारी के ऊपर हाथ रखने से परमेश्वर चंगाई को देता है। வியாதியஸ்தர்கள் மேல் கரங்களை வைக்கும் பொழுது ஆண்டவர் சுகத்தை கொடுக்கிறார். अगर आज तक आपने विश्वास करके अगर आपने जीवन में उपयोग नहीं किया, मैं आज से उत्साह करना चाहता हूं, आज आप ऐसा करिए। ஒருவேளை இதுவரைக்கும் விசுவாசித்து அப்படி நீங்க கரங்களை வைக்கவில்லை என்றால் நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன், விசுவாசித்து அவ்வாறாக செயல்படுங்க. विश्वास के साथ आप अपने हाथों को रखिए बीमारियों के ऊपर। விசுவாசத்தோடு கூட வியாதியஸ்தர்கள் மேலே கரங்களை வையுங்க. लेकिन उससे पहले एक और मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि
परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है, उस समय आप जरूर हाथ रखिए। நான் அதுல ஒரு ஆலோசனையாக ஒரு காரியம் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஆண்டவர் உங்களுக்கு சாட்சி கொடுக்கும் பொழுது நீங்க அவ்வாறாக கரங்களை வையுங்க. लेकिन अनेक समय में हम जाके क्या करते हैं, जल्दबाजी में हाथ रख देते हैं, उस समय में हमारे जीवन पे भी उसका गलत रिएक्शन हो सकता है। சில நேரங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுகிறோம் என்றால், நாம் ஆண்டவருடைய வழிநடத்தல் இல்லாம போய் கரங்களை வைக்கும் பொழுது அது நிமித்தமாக நம்முடைய சரீரத்திலும் சில பிரச்சனைகள் வருகிறது. लेकिन आप अगर विश्वास के साथ बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, परमेश्वर की अगुवाई के साथ हाथ रखेंगे, परमेश्वर जरूर लोगों को चंगाई देगा। நாம் விசுவாசத்தோடு கூட ஆண்டவருடைய சாட்சியோடு கூட வியாதியஸ்தர்கள் மேலே கரங்களை வைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக ஆண்டவர் சுகத்தை கொடுப்பார். प्रिय लोगों, परमेश्वर ने कलीसिया को ये अधिकार दिया है। பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் சபைக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். आपको और हमको ये अधिकार दिया है। உங்களுக்கு எனக்கு அதிகாரத்தை आज கொடுத்திருக்கிறார். हम इस अधिकार में उपयोग हो रहे हैं क्या? இந்த அதிகாரத்துல இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் செயல்படுகிறோமா? ये क्वेश्चन हम और आपको पूछना है। இந்த கேள்வி உங்களுக்கு எனக்கு கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி. अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 अध्याय उसका 12 वचन में, யோவான் 14 அதிகாரம் 12 வசனத்தை நாம் படிக்க கேட்கலாம். யோவான் 14:12. तो देखिए इस जगह पर क्या लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा है कि मैं जो कार्य करता हूं वो तुम भी करोगे। இந்த இடத்துல என்ன எழுதியிருக்கிறதுனா, இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாருன்னா, நான் செய்த கிரியைகளை நீங்களும் செய்வீங்க, और उससे बढ़कर भी करोगे, அதற்கு மேலாகவும் நீங்க செய்வீங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறார். परमेश्वर ने हम और आपको वो अधिकार दिया है। பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் உங்களுக்கு எனக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். यीशु मसीह ने वो अधिकार को दिया है। இயேசு கிறிஸ்து அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். वो अधिकार हमें उपयोग करना है। அந்த அதிகாரத்தை நாம் செயல்படுத்த வேண்டும். वो अधिकार को हमें अपने जीवन में लेकर चलना है हर एक दिन। அந்த அதிகாரத்தை எடுத்து தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுதினமும் நாம் நடக்க வேண்டும். अभी मैं एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ। இன்றைக்கு நான் ஒரு உதாரணத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். अभी बाहर जाते समय बहुत से लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, बहुत से मतलब नॉर्मल ऐसे जी रहे हैं। நாம் வெளியே போகும்பொழுது நிறைய ஜனங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது, அப்படியே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம். और उस समय में जो गलत कार्य करने वाले भी उधर घूम रहे हैं, जिन्होंने चोरी की हो या कुछ किया हो, ऐसे बहुत से लोग घूम रहे हैं। தவறான வழிகளில் இருக்கிறவர்களும் அவர்கள் சுற்றி கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க. கொலை செய்கிறவங்க, திருடுகிறவங்க, பொய் சொல்றவங்க. लेकिन ऐसे ही जब नॉर्मल घूमते समय में वो चोरी करने वाले ये लोग कोई डरेंगे नहीं उस समय में। எல்லாரும் சுற்றி கொண்டு இருக்கும் பொழுது திருடங்க அங்க இருக்கும் பொழுது அவங்க பயப்பட மாட்டாங்க. लेकिन जब एक कोई पुलिस का कपड़ा पहन के अगर आता है कोई, அப்ப யாராவது போலீஸ் ஷர்ட் போட்டுட்டு யாராவது வந்தாங்கன்னா, அந்த யூனிஃபார்மோட வந்தாங்கன்னா, तो उस समय में जो चोर है, जिन्होंने हत्या की है, जो गुंडे हैं, वो लोग उस जगह पे रहेंगे क्या? அப்போ அந்த இடத்துல திருடங்களாக இருந்தா, கொலை செய்கிறவங்களாக இருந்தா அந்த இடத்துல அவங்க இருப்பாங்களா? वो रहेंगे क्या? आप लोग सोचते हैं क्या ऐसा रहेंगे वो लोग? போலீஸ் அந்த இடத்துல வரும் பொழுது இருப்பாங்களா இல்லையா? நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க? वो भाग जाएंगे। அவங்க ஓடி போயிடுவாங்க. ऐसे ही परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ का वो कपड़ों को सामर्थ को दिया है हमें। அதே போல ஆண்டவர் என்ன சொல்றது, வல்லமையின் வஸ்திரத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார், வல்லமையை கொடுத்திருக்கிறார். वो अधिकार के कपड़े हम और आपको दिए परमेश्वर ने। அந்த அதிகாரத்தின் என்ன சொல்றது ஷர்ட்டை ஆண்டவர் அந்த யூனிஃபார்மை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். उस अधिकार के कपड़ों को हमें हर रोज हर दिन में अपने जीवन में लेकर चलना है। அந்த அதிகாரத்தின் வஸ்திரத்தை நாம் தரித்து அனுதினமும் நாம் செல்ல வேண்டும். परमेश्वर ने उस कलीसिया को अधिकार दिया है। ஆண்டவர் சபைக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். क्योंकि हम और आप उसकी कलीसिया हैं। ஏனென்றால் நீங்களும் நானும் தான் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறோம். परमेश्वर ने अधिकार को लेकर हमें और आपको उपयोग होना है। प्रिय लोगों, பிரியமானவர்களே, ஆண்டவருடைய அதிகாரத்தை எடுத்து நீங்களும் நானும் பயன்படுத்த வேண்டும். इन अंतिम दिनों में परमेश्वर हम और आपको लेकर उपयोग करना चाहता है। ஆண்டவர் இந்த கடைசி காலங்களில் உங்களை என்னையும் கொண்டு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார். हम सोचते होंगे हमारे पास कुछ भी नहीं, हम पढ़े नहीं है, हमें कुछ नहीं मालूम है, ऐसा हमें बहुत कुछ हमारे विचार बहुत कुछ चल सकते हैं। ஒருவேளை நம்ம யோசிக்கலாம், எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, என்னால முடியாது, நான் அவ்வளவாக படிக்கவே இல்லை என்று சொல்லி அவ்வளவு அப்படி நம்ம யோசிக்கலாம். लेकिन वचन में पढ़ते समय वहां क्या ये लिखा था कि डिग्री रखने वाले ये कार्य
करेंगे। ஆனா வசனத்தை படிக்கும்போது இவ்வாறாக எழுதல, இந்த டிகிரி வாங்குனவங்க இப்படி செயல்படுவாங்க என்று சொல்லி, या फिर ये पद पे रहने वाले ये कार्य को करेंगे, இல்ல இந்த ஸ்தானத்துல இருக்கிறவங்க தான் இப்படி செயல்படுவாங்கன்னு எழுதல। ऐसा नहीं लिखा है उस जगह पर। வசனத்துல அப்படி எழுதல। वहां पर लिखा हुआ विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। வசனத்துல என்ன எழுதி இருக்கிறது? விசுவாசிக்கிறவர்களால ஏற்படுகிற அடையாளங்கள்। वो आपको लेकर वो कार्य करेगा। ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு அந்த वो காரியத்தை आपको लेकर ये बड़े कार्य करेगा। உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார்। परमेश्वर मरे हुओं को आपके द्वारा जिंदा करेगा। உங்களை கொண்டு மரித்தோரை ஆண்டவர் உயிரோடு கூட எழுப்புவார்। लंगड़ों को आपको लेकर चलाएगा। உங்களை கொண்டு ஆண்டவர் முடவர்களை நடக்க செய்வார்। अंधों को आपको लेकर दिखाएगा। உங்களை கொண்டு ஆண்டவர் கண் பார்வை இல்லாதவர்களுக்கு கண் பார்வை கொடுப்பார்। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो कोई मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் அவர் மரித்த தேவன் அல்ல। हम जो आराधना करते हैं वो कोई मरा हुआ नहीं है। அவர் மரித்தவர் அல்ல, वो जिंदा परमेश्वर है। அவர் ஜீவிக்கிறவராக वो இருக்கிறார்। तीसरे दिन जी उठा यीशु मसीह है। அவர் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு கூட எழுந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து। उस यीशु मसीह पर आप और हम विश्वास करेंगे, वो चमत्कार हमारे जीवन में भी करेगा। அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் விசுவாசிக்கும் பொழுது நம் மூலமாக அற்புதங்களை செய்வார்। भाई वो आपको लेकर अद्भुत करेगा। சகோதரனே உன்னை கொண்டு ஆண்டவர் அற்புதத்தை செய்வார்। तुम्हें लेकर परमेश्वर अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाएगा। சகோதரி உன்னை கொண்டு ஆண்டவர் அற்புதங்களை அடையாளங்களை வெளிப்படுத்துவார்। जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, எந்த வியாதிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இல்லையோ उस बीमारी को यीशु मसीह तुमको लेकर उस चंगाई को दिलवाएगा। அந்த வியாதியை ஆண்டவர் உன்னை கொண்டு சுகப்படுத்துவார்। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம், 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, 12 வருஷமாக இரத்தப்போக்குள்ள ஒரு ஸ்திரீ, उसको क्या करना है नहीं मालूम है। அவளுக்கு என்ன செய்கிறது என்று தெரியல। वो सब कुछ खत्म कर दिया उसने, எல்லாமே அவ செய்து முடித்து விட்டா। सब पैसा खत्म कर दिया, सब डॉक्टरों को देख लिया उसने, எல்லா டாக்டரையும் பார்த்து விட்டா, எல்லா காசையும் செலவழித்து விட்டா। लेकिन अंत में वो कहती है, ஆனா கடைசில அவ சொல்றா, वो मन में कहती है, மனசுல அவ யோசிக்கிறா, बोलती है अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। மனசுல இவ்வாறாக யோசிக்கிறா, இயேசு கிறிஸ்துவின் வஸ்திரத்தை நான் தொட்டா நான் சுகமாவேன் என்று சொல்லி। तब ऐसा ही होता है। देखिए பாருங்க இவ்வாறாக उस நடைபெறுகிறது। समय में वो जाके यीशु मसीह के वस्त्र को जाके छूती है। அப்பொழுது அவன் ஆண்டவருடைய வஸ்திரத்தை சென்று அவ அந்த வஸ்திரத்தை தொடுகிறார்। बहुत भीड़ है, நிறைய ஜன கூட்டம் இருக்கிறது। लेकिन उस भीड़ में जाकर यीशु मसीह के वस्त्र को जाके वो छूती है। அந்த ஜன நடுவிலே சென்று ஆண்டவருடைய வஸ்திரத்தை தொடுகிறார்। जब वो वस्त्र को छूती है, परमेश्वर की सामत उसके शरीर में उतरती है और परमेश्वर उसी समय में उसको चंगाई देता है। பாருங்க அந்த வஸ்திரத்தை தொடும் பொழுது ஆண்டவருடைய வல்லமை கடந்து சென்று அவளை சுகப்படுத்துகிறது। அதே நேரத்தில் ஆண்டவர் அவளுக்கு சுகத்தை கொடுக்கிறார்। वो सामत, परमेश्वर की सामत आज हमारे और आपके अंदर भी बह रही है। பிரியமானவர்களே, அதே ஆண்டவருடைய வல்லமை இன்றைக்கு உங்களுடைய என்னுடைய சரீரத்திலும் கடந்து சென்று கொண்டுதான் இருக்கிறது। ஹalleluya। आज परमेश्वर आप जिनके ऊपर हाथ रखेंगे उनके जीवन में चंगाई आएगी। ஓ எந்த வியாதியஸ்தர் மேலே நீங்க கரங்களை வைப்பீங்களோ இன்றைக்கு ஆண்டவர் சுகம் கொடுக்கிறார்। जो दुष्ट आत्माओं से सताए हुए हैं, परमेश्वर आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा। பிசாசு போராட்டத்தோடு கூட நீங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் சுகத்தையும் விடுதலையும் கொடுப்பார்। बीमारियों को आपके द्वारा चंगा करेगा। வியாதியஸ்தரை உங்கள் மூலமாக சுகப்படுத்துவார்। परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में ऐसा कार्य करने के लिए आपको चुना है। ஆண்டவர் இந்த கடைசி காலங்களில் அவ்வாறாக கிரியைகளை செய்யும்படியாக உங்களை என்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்। परमेश्वर ने आपको अद्भुत चिन्ह चमत्कारों में चलाने के लिए चुना है। அதே அற்புத அடையாளங்களோடு கூட செயல்படுத்தும்படியாக ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்। परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ दी है। ஆண்டவர் உங்களுக்கு வல்லமையை கொடுத்திருக்கிறார்। परमेश्वर ने आपको वो अधिकार दिए हैं। ஆண்டவர் உங்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார்। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय लोग, इन अधिकारों को लेकर हमें उपयोग करना है। இந்த அதிகாரத்தை எடுத்து நாம் செயல்படுத்த வேண்டும்। यीशु मसीह के अंदर सारे अधिकार हैं। ஆண்டவருக்குள்ளாக எல்லா அதிகாரமும் இருக்கிறது। यीशु मसीह के अंदर सारे अधिकार हैं। ஆண்டவருக்குள்ளாக எல்லா அதிகாரமும் शैतान இருக்கிறது। को हरा देने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। பிசாசை தோற்கடிக்கும்படியாக எல்லா அதிகாரமும் ஆண்டவருக்கு बीमारी को இருக்கிறது। चंगा करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। ஆண்டவருக்குள்ளே வியாதியை சுகப்படுத்தும்படியான அதிகாரத்தை இருக்கிறது। वो आपकी परिस्थितियों को बदलने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। உங்களுடைய சூழ்நிலைகளை மாற்றும்படியாக அதிகாரம் இயேசு கிறிஸ்துவின் अगर आप இடத்தில் गड्ढे में இருக்கிறது। पड़े हुए उस गड्ढे से निकाल कर वो पहाड़ पर, चट्टान पर चढ़ाने का परमेश्वर के पास अधिकार है। எவ்வளவு ஆழமான குழியில நீங்க இருந்தாலும் உங்களை தூக்கி எடுத்து கண்மலையின் மேலே நிறுத்த ஆண்டவர்ட்ட அதிகாரம் இருக்கிறது। अगर आप कर्जे में पड़े हुए परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर आपको उस कर्जे से निकालेगा। ஒருவேளை நீங்க என்ன சொல்றது சகதியில இருந்தீங்கன்னா, அந்த சகதியில இருந்து நீங்க ஆண்டவர்ட்ட வந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களுக்கு எல்லா காரியங்களையும் நீக்கி ஆண்டவர் விடுதலையை கொடுப்பார்। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस कर पा रहे हैं इस जगह पर। இந்த இடத்துல ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை நாம் உணர்கிறோம். परमेश्वर का विश्वास की उपस्थिति इस जगह पर है। ஆண்டவருடைய விசுவாசத்தின் பிரசன்னம் இந்த இடத்துல इस இருக்கிறது. जगह पर परमेश्वर हम और आपके जीवन में क्रिया करना चाहता है। இந்த இடத்துல ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் கிரியை செய்ய अगर आप விரும்புகிறார். विश्वास के साथ इस समय में प्रार्थना करेंगे, நீங்க விசுவாசத்தோடு கூட நீங்க ஜெபித்தீங்கன்னா परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில அற்புதங்களை प्रिय लोगों, செய்வார். परमेश्वर ने कलीसिया को वो अधिकार दिया है। பிரியமானவர்களே, சபைக்கு ஆண்டவர் அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். वचन में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 1:8 में। வசனத்துல இவ்வாறாக இருக்கிறது. அப்போஸ்தலர் 1:8 कोई पढ़िए उसको जल्दी देखिए। சீக்கிரமாக யாராவது ஒருத்தர் படிக்கலாம். அப்போஸ்தலர் 1:8 जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடத்திலே வரும் பொழுது நீங்க எருசலேம், யூதேயா, சமாரியா, உலகத்தின் கடைசி பரியந்தம் சாட்சிகளாக இருப்பீங்க. पवित्र आत्मा की सामर्थ आज हम हरेक के ऊपर है। பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை இன்றைக்கு நம் ஒவ்வொரு மேலேயும் இருக்கிறது. परमेश्वर के बच्चे, हम संतान, उसकी संतान, हरेक के ऊपर उसकी सामर्थ है। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको दिया गया है। ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக, குமாரர்கள், குமாரத்திகளாக இருக்கிறோம். நம்மேலே ஆண்டவருடைய வல்லமை இருக்கிறது. ஆண்டவர் அந்த வல்லமையை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर हमें गवाही के साथ लेकर जाने वाला है। ஆண்டவர் சாட்சியாக நம்மளை நடத்தி செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி परमेश्वर விரும்புகிறார். आपको लेकर गवाही के साथ लेकर जाने वाला है। ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு சாட்சியாக நடத்த விரும்புகிறார். इस समय में हम अपनी आंखों को बंद करेंगे இந்த வேளையில கூட நாம் கண்களை மூடலாம். और विश्वास के साथ इस समय में प्रार्थना में जाएंगे। நாம் விசுவாசத்தோடு கூட நாம் ஜெபத்துக்குள்ளாக கடந்து செல்லலாம். परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की क्रिया हमारे जीवन में इन दिनों में प्रकट होंगी। हालेलुया। இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவருடைய கிரியைகள் நம் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படும். इस समय में परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को सौंपते हुए कहेंगे, परमेश्वर मेरे जीवन में आप इन कार्यों को करिए। நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒரு விஷயம் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து, ஆண்டவரே இப்படிப்பட்ட கிரியை என்னுடைய வாழ்க்கையில செய்யுங்க என்று சொல்லி கேளுங்க. प्रभु अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को हम अपने जीवन के द्वारा देखना चाहते हैं। ஆண்டவரே அற்புதங்கள், அடையாளங்களை என் வாழ்க்கை மூலமாக நான் பார்க்க விரும்புகிறேன். प्रभु इन अंतिम दिनों में आपकी सामर्थ को अपनी आंखों से, अपने जीवन से, अपने हाथों से देखना चाहते हैं। ஆண்டவரே அப்பா, இந்த கடைசி நாட்களில் நம்முடைய வல்லமையை என்னுடைய கண்களாலே நான் பார்க்க விரும்புகிறேன். प्रभु आपने हमें प्रभु चुना है। ஆண்டவரே நீர் என்னை தேர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர். प्रभु चुना है और आपने अपनी सामर्थ को भी दिया है। ஆண்டவரே எனக்கு வல்லமையும் நீங்க கொடுத்திருக்கிறீங்க. ओ प्रभु आप हमें परमेश्वर लेकर चलाइए। ஆண்டவரே என்னை நடத்துங்க. प्रभु अपने क्रियाओं को प्रकट करिए। ஆண்டவரே நம்முடைய கிரியைகளை வெளிப்படுத்துங்க. हमारे ஆண்டவரே जीवन में अगर कोई ऐसी रुकावटें हैं, எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது அப்படி தடைகள் இருந்தா उन्हें निकाल दीजिए। அந்த தடைகளை எடுத்து போடுங்க. निकाल दीजिए परमेश्वर। எடுத்து போடுங்க ஆண்டவரே. हालेलुया। हालेलुया। इस समय में थोड़ी देर सभी लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे। எல்லாரும் இந்த வேளையில கூட வாய்களை திறந்து கொஞ்சம் நன்றாக ஜெபிக்கலாமா? विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। விசுவாசத்தோடு கூட ஜெபிக்கலாம். आप आज इस उपवास प्रार्थना में जिस प्रार्थना के लेकर आए हैं, ஓ இந்த உபவாச ஜெபத்துக்கு நீங்க வந்திருக்கிறீங்க. ओ जो प्रार्थनाएं आप अपने मन में जो विनतियों को लेकर आए हैं, எந்த விண்ணப்பத்தோடு கூட நீங்க வந்தீங்களோ आज विश्वास के साथ इस समय में उसे प्राप्त करिए। ஓ அந்த விண்ணப்பத்துக்காக விசுவாசத்தோடு கூட ஜெபித்து பதிலை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. परमेश्वर ने वो अधिकार आपको दिया है। ஆண்டவர் உங்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया है। வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரத்தை தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு और கொடுத்திருக்கிறார். उसकी संतान हम और आप हैं। நீங்க நானும் அவருடைய மகளாக இருக்கிறோம். और हमें परमेश्वर के उस अधिकार से हम अपनी सारी समस्याओं को, सारे कष्टों का जवाब परमेश्वर से इस समय में लेंगे। हालेलुया। ஓ ஹalleluya. இந்த வேளையிலும் கூட ஆண்டவரிட்ட இருக்கிற அந்த அதிகாரத்தை வைத்து நம்முடைய பதிலை, எல்லா பிரச்சனைக்கும் நம்முடைய பதிலை நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे थोड़े समय के लिए। ஓ வாய்களை திறந்து நம்ம எல்லாரும் ஜெபிக்கலாம். हालेलुया 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 शकमो रियाम दलिका बारा हाशिका बारा दाला रबहा रिका बाला रहा दुरियाम दलेके मोरा हाशिका बारा दाला रबहा
रीखा बाला रहा शेखे मोरियम ஓ, दला रहा பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் रीखा बाला நன்றாக रहा அந்நிய பாஷையில शिखा ஜெபம் बारा दाला பண்ணுங்க. रहा कबाला ஆண்டவரே, दाला நன்றாக रहा துதிக்க ஆரம்பிங்க. रीखा बारा दुरियम दलिखा बारा शिखा मोरियम दला रहा रीखा बाला रा दिरियम दलिखा बारा शखा मोरियम दलिखा बहा। ओ स्तुति करते करते परमेश्वर इस समय में आपके जीवन में क्रिया कर रहा है। ஓ, हालेलुया நீங்க துதிக்க துதிக்க ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்து हालेलुया आपके கொண்டிருக்கிறார். अंदर वो विश्वास आ रहा है। ஓ, हालेलुया விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள உருவாகிறது. ओ स्तुति करते करते परमेश्वर आपके अंदर वो विश्वास को बढ़ा रहा है। ஓ, நீங்க துதிக்க துதிக்க அந்த விசுவாசத்தை வர்த்திக்க वो பண்ணுகிறார் ஆண்டவர். परमेश्वर अविश्वास को निकाल रहा है। எல்லா அவிசுவாசங்களையும் எடுத்து आप போடுகிறார். स्तुति करते करते परमेश्वर आपके जीवन में इस समय में वो अद्भुत करने का विश्वास आपके जीवन में आ रहा है। ஓ, நீங்க துதிக்க துதிக்க அந்த அற்புதமை காணும்படியான விசுவாசம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில உண்டாய் கொண்டிருக்கிறது. ऐसे थोड़ी देर और विश्वास के साथ हम स्तुति करेंगे। ஓ, இன்னும் ஒரு சில நேரம் நாம் விசுவாசத்தோடு கூட துதிக்கலாம். ओ परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, ஆண்டவருக்கு स्तुति நன்றி करेंगे। செலுத்தலாம். शखबालारा दालारा बहा खबारा दुरियम दली खबारा शखेरियम दली खबारा ओ रिखा मारा शिखा महादुरियम दली खबहा। हालेलुया 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 यीशु मसीह के नाम से हालेलुया இயேசுவின் நாமத்தினாலே हालेलुया सारी रुकावटों को எல்லா தடைகளையும் यीशु के नाम से இயேசுவின் इस நாமத்தினாலே जगह से दूर हो जाएं। இந்த இடத்தை விட்டு वो விலகுவதாக छुटकारे की घोषणा करते हैं, விடுதலையை கூறுகிறோம். छुटकारे की घोषणा करते हैं, விடுதலையை கூறுகிறோம். इस सीमा में छुटकारे की घोषणा करते இந்த हैं। எல்லைகளை விடுதலையை वो इस கூறுகிறோம். एरिया में परमेश्वर के छुटकारे को कहते ஓ, हैं, இந்த முழு ஏரியாவில் நம்முடைய விடுதலையை கூறுகிறோம். परमेश्वर की आग को कहते हैं, ஆண்டவருடைய அக்கினியை वो கூறுகிறோம். परमेश्वर की चंगाई की घोषणा करते हैं। ஆண்டவருடைய சுகத்தை वो கூறுகிறோம். सारी दरिद्रताएं निकल जाएं, இயேசுவின் நாமத்தினால எல்லா தரித்திரங்களும் वो விலகுவதாக. सारी अशुद्धताएं निकल जाएं, எல்லா அசுத்தங்களும் விலகுவதாக. सारी दुष्ट आत्मा की क्रिया जाती रहे। எல்லா விதமான பொல்லாத ஆவிகளின் கிரியைகள் விலகுவதாக. हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम में இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम में இயேசுவின் நாமத்தினாலே अनेकों दिनों से रहने वाली बीमारियां दूर हो जाएं, பல நாட்களாக இருக்கிற வியாதிகள் விலகுவதாக. बीमारियां दूर हो जाएं, வியாதிகள் விலகுவதாக. बीमारियां दूर हो जाएं, வியாதிகள் விலகுவதாக. परमेश्वर की सामर्थ, ஆண்டவருடைய வல்லமை, परमेश्वर की सामर्थ ஆண்டவருடைய வல்லமை वो नदी के समान बहने पाए, நதிகளாக கடந்து செல்வதாக. ओ हालेलुया मनों में उलझन को लेकर आने वाली सारी शत्रुओं की क्रिया को डांटते हैं। ஓ, மனதிலே குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுகிற சத்துருவின் கிரியைகளை கடிந்து यीशु கொள்கிறேன். के नाम में निकल जाओ, இயேசுவின் நாமத்தினால வெளியேறு. यीशु के नाम में इस जगह को छोड़कर जाओ। இயேசுவின் நாமத்தினால இந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறு. जो देख रहे हैं उनके जीवन में एक छुटकारा आ जाए, யாரெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்களோ அவருடைய வாழ்க்கையில விடுதலை उनके வருவதாக. जीवन में छुटकारा यीशु के नाम में, உங்களுடைய வாழ்க்கையில விடுதலை இயேசுவின் ओ நாமத்தினால. चंगाई यीशु के नाम में, சுகம் இயேசுவின் ओ நாமத்தினால. चंगाई यीशु के नाम में, சுகம் இயேசுவின் நாமத்தினால. दुरियम दलिका बारा शेखे मोरियम दलिका बहा। हालेलुया 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 ஹalleluya. அப்படியே கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தலாமா?